And you know, in this book, there are 11 chapters. Pippi moves into Villa Villakkulla. Pippi plays tag with some policemen. Pippi goes to school, goes to circus. Pippi entertains two burglars. Entertain ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ സൽക്കരിക്കുക എന്ന്. Pippi goes to a coffee party. So we'll read something randomly. Let me see. This one, okay? We're going to simply read from this page. Pippi sits on the gate and climbs a tree. Gate-il irunnitte endha cheyyune? Climbs a tree. Can you beat this? She cried suddenly. Suddenly എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന്. The tree is hollow. Hollow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളയാണ്. പൊള്ളയാണെന്ന് പറയില്ലേ? The tree is hollow. There in the trunk was a big hole. ട്രങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത്? ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മരത്തിൻ്റെ വലിയ തടിയുള്ള ശിഖരം. Was a big hole which the leaves had hidden from the children's sight. To hide from someone's sight. കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുക. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രീക്കകത്തൊരു വലിയ ഹോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇലകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അത് മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. There in the trunk was a big hole which the leaves had hidden from the children's sight. Oh, may I climb up and look too? Called Tommy. Tommy എന്താ പറഞ്ഞേ? ഞാനും കയറി നോക്കട്ടെ. But there was no answer. There was no answer. Pippi, where are you? He cried, worried. Tommy got worried. Then they heard Pippi's voice, not from above, but from way down below. Then what did they hear? They heard Pippi's voice, not from above, but way down below. ഒരുപാട് താഴെ എന്ന അർത്ഥമാണ്. It sounded as if someone from the underground or someone from under the ground. It sounded as if എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിട്ട് എന്താ തോന്നിയേ? അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്, ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആരോ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി. I'm inside the tree. It's hollow, clear down to the ground. Pippi എന്താ പറഞ്ഞേ? I am inside the tree. And what is it? How is it? It's hollow, clear down to the ground. താഴെ വരെ അത് പൊള്ളയാണെന്ന്. If I peek out through a little crack, I can see the coffee pot outside on the grass. If I peek out എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുക. Through എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ളിലൂടെ. A little crack എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ക്രാക്ക്, ഒരു ചെറിയ ഓട്ടയിലൂടെ. അപ്പോൾ if I peek out through a little crack, എനിക്ക് എന്ത് കാണാം? I can see the coffee pot. And where is the coffee pot? Outside on the grass. Oh, how will you get up again? Cried Annika. Annika എന്ത് പറഞ്ഞു? How will you get up again? I am never coming up. Pippi എന്താ പറഞ്ഞേ? I am never coming up, said Pippi. I am going to stay here until I retire and get a pension. So Pippi പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ പോവാണ്, ഞാൻ റിട്ടയർ ആയി പെൻഷൻ മേടിക്കുന്നത് വരെ. And you will have to throw my food down through the hole up there 5 or 6 times a day. But Pippi doesn't want to stay hungry, so she's saying you will have to throw my food down the hole. How many times? 5 or 6 times in a day. Annika began to cry. Why be sorry? Why complain? Said Pippi. You come down here too. എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത്? എന്തിനാ കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത്? ഇങ്ങോട്ട് പോന്നോളൂ എന്ന്. And then we can play that we are pining away in a dungeon. Pining away എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും വിഷമിച്ചിരിക്കാം. എവിടെ? ഡഞ്ചനിൽ. ഡഞ്ചൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടോ? ഡഞ്ചൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറുങ്ക്, തടവറ. വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിലൊക്കെ അടിയിൽ തടവറയിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കത്തില്ലേ പ്രിസണേഴ്സിനെ? നെവർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, സെഡ് ആനിക്ക. ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമാണ്. നെവർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ഐ വിൽ നെവർ ഡു ഇറ്റ്. നെവർ ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, സെഡ് ആനിക്ക. ആൻഡ് ടു ബി ഓൺ ദ സേഫ് സൈഡ് ഷീ ക്ലൈംബ്ഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ട്രീ. എന്നിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനിക്ക എന്ത് ചെയ്തു? ആ മരത്തിൽ നിന്ന് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ പിപ്പി വീണ്ടും പറയണം, അനിക്ക, ഐ കൻ സീ യു ത്രൂ ദ ക്രാക്ക്. So Pippi said, Annika, I can see you through the crack. Don't step on the coffee pot. Don't step on the coffee pot. എന്തിൻ്റെ മേത്ത് ചവിട്ടരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്? Coffee pot. It's an old, well-mannered coffee pot that never did anyone any harm. So Pippi is saying, അതൊരു പഴയ നല്ല സ്വഭാവമുള്ള കോഫി പോട്ടാണ്, അത് ആർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന്. It can't help it that it doesn't have a spout any longer.
ഈ കോഫി പോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലേ പിടി കോഫി പോട്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എ സ്പൗട്ട് അതിൻ്റെ തെറ്റല്ല അതിനിപ്പോൾ സ്പൗട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് എ സ്പൗട്ട് എനി ലോnger. ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ്. അതായത് എനിക്ക് മധുരമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് ഐ സീ ഗുഡ് ഫുഡ് ഓർ കാജു കട്ട്ലി ഐ ഈറ്റ്. ഐ കാൺട്ട് ഹെൽപ്പ് ഇറ്റ്. മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടാൽ അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് വരുന്നത്. Annika went up to the tree trunk and through the little crack she saw the tip of Pippi's finger. Annika എന്ത് ചെയ്തു? ട്രീ ട്രങ്കിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കി കുഞ്ഞു ക്രാക്കിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ പിപ്പിൻ്റെ വിരലിൻ്റെ ടിപ്പ് കണ്ടു. This comforted her a good deal. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സമാധാനമായി, ഒരുപാട് സമാധാനമായി. ബട്ട് ഷി വാസ് സ്റ്റിൽ വറീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ വറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം. Pippi, can't you really get up? Pippi, can't you really get up? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ guys, can't you really speak in English? Can't you really get up? She asked. Pippi's finger disappeared. അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? പിപ്പിയുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്തു. And in less than a minute, ഒരു മിനിറ്റിൽ നിന്ന് താഴെ തന്നെ her face popped out of the hole up in the tree. Her face popped out of the hole. ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് her face popped out of the hole up in the tree. Maybe I can if I try very hard. എന്താ പിപ്പി പറഞ്ഞേ? എനിക്കിതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റും. Maybe I can if I try very hard. If it's as easy as all that to get up, said Tommy, who was still up in the tree, then I want to come down and pine away a little too. That's a very nice usage. If it is as easy as all that to get up, അതായത് അങ്ങനെ മേളിലേക്ക് കയറാൻ അത്ര എളുപ്പമാണെങ്കിൽ, if it is as easy as all that, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, if it is as easy as all that, നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന if it's as easy as that, I can do it. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഇച്ചിരി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഈസി ആസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ട്രൈ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് 15 മിനിറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് ഈസി ആസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഓൾസോ ട്രൈ. ടോമി പറയാണ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ആസ് ഈസി ആസ് ഓൾ ദാറ്റ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ദെൻ ഐ വോണ്ട് ടു കം ഡൗൺ ആൻഡ് പൈൻ അവേ എ ലിറ്റിൽ ടു. പിപ്പി നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പൈനിങ് അവേ ഇൻ ദ ഡഞ്ചൻ. അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് മേളിലേക്ക് വരാനെങ്കിൽ എനിക്കും താഴെ വന്ന് കുറച്ച് വിഷമിച്ച് മാനസികമായും ശാരീരികമായും കുറച്ച് വിഷമിച്ചിരിക്കണമെന്ന്. ദാറ്റ്സ് വേർഡ് ദറ്റ് യു യൂസ്. പൈൻ അവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും വിഷമിച്ചിരിക്കുക. വെയിറ്റ് സെഡ് പിപ്പി, ഐ തിങ്ക് വിൽ ഗെറ്റ് എ ലാഡർ. പിപ്പി എന്താ പറഞ്ഞ? വെയിറ്റ്, ഐ തിങ്ക് വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ലാഡർ. ഷി ക്രോൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഹോൾ ആൻഡ് ഹറിഡ് ഡൗൺ ദ ട്രീ. എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഹോളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേഗത്തിൽ മരത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി. And hurried down the tree. Then she ran after a ladder, pushed it up the tree and let it down into the hole. എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ലാഡർ എടുത്തിട്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് കയറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് ഹോളിലേക്ക് വെച്ചു. ടോമി വാസ് വൈൽഡ് ടു ഗോ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോമിക്ക് അങ്ങ് അതിനുള്ളിലേക്ക് പോയി കൊള്ളാൻ വയ്യായിരുന്നു. ടോമി വാസ് വൈൽഡ് ടു ഗോ ഡൗൺ. ഇറ്റ് വാസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ക്ലൈംബ് ടു ദ ഹോൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഹൈ അപ്പ്. ആ ഹോളിലേക്ക് മരത്തിലൂടെ കയറണ്ടേ, അത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമായിരുന്നു, കാരണം ഹോൾ ഇച്ചിരി മുകളിലായിരുന്നതുകൊണ്ട്. ബട്ട് ടോമി വാസ് ബ്രേവ്. ഹൗ വാസ് ടോമി? ഹി വാസ് ബ്രേവ് ആൻഡ് ഹി വാസൻറ്റ് അഫ്രെയ്ഡ് ടു ക്ലൈംബ് ഡൗൺ ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക് ഹോളോ ഇൻ ദ ട്രങ്ക്. ആൻഡ് ടോമിക്ക് ആ ഇരുണ്ട പൊള്ളയായ ട്രങ്കിനുള്ളിലേക്ക് ക്ലൈംബ് ചെയ്ത് കയറാനും ഭയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. Annika watched him disappear and wondered if she would ever see him again. Annika എന്ത് ചെയ്തു? She watched him disappear. ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മാഞ്ഞു പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാലോചിച്ചു, അയ്യോ ഇനി കാണുമോ എന്തോ എന്ന്. She peeked in through the crack. എന്നിട്ട് Annika എന്ത് ചെയ്തു? She peeked in through the crack. Annika, came Tommy's voice. You can't imagine how wonderful it is here. Annika, you can't imagine how wonderful it is here. ഇവിടെ എത്ര രസമാണ്, എത്ര മനോഹരമാണെന്ന് നിനക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. You must come down into, നീയും ഇവിടേക്ക് വരണം. It isn't the least bit dangerous when you have a ladder to climb on. നിനക്ക് തിരിച്ചു കയറാൻ ഒരു ഏണിയുള്ളപ്പോൾ അതിൽ ഡേഞ്ചർ ഒന്നുമില്ല. If you only do it once, you will never want to do anything else. If you only do it once, you will never want to do anything else. So that's how this chapter goes. Pippi sits on the gate and climbs a tree. എന്നാണ് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്. That's actually a big chapter. Pippi Longstocking is a beautiful book read. കുറച്ച് അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ.
പക്ഷേ ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചറും ഒരുപാട് ക്രേസി തോട്ട്സും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ആസ്ട്രിഡ് ലിൻഡ്ഗ്രൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഐ വിൽ ലീവ് എ ലിങ്ക് ഇഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബൈ ഇറ്റ്. കുറച്ച് വായിച്ച് ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണം എന്താണെന്നറിയാമോ, ഇതിൽ ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, silly said Tommy, of course it doesn't hurt, but it costs money, said Annika. I'm rich as a troll, said Pippi. Oh, don't be so silly, said Tommy. Preserve us, cried Pippi. അങ്ങനെ കുറേ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കോൺവെർസേഷൻസും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് പിപ്പി ലോങ്സ്റ്റോക്കിംഗ് ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ റീഡ്. സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 8 വയസ്സ് ആൻഡ് അബൌവിന് വായിച്ചാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്ന പുസ്തകമാണ് പിപ്പി ലോങ്സ്റ്റോക്കിംഗ്. റീഡ് ബുക്സ് ക്യാൻ ബി റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ബുക്സോളം നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി തരാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊന്നില്ല. പിന്നെ പുസ്തകം വായിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ മെനക്കെടണ്ട കേട്ടോ. ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് യു ലൈക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ലേ, പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ പുസ്തകം വായിക്കണം എന്നില്ല. ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈൻ വെറുതെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുക. തീരെ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു വട്ടം കൂടി കേട്ടിട്ട് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും കോൺവെർസേഷൻസും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് വാക്കുണ്ട്, വാചകമുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പുസ്തകം വാങ്ങിക്കാനാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ആമസോൺ. I will put a link in the descriptor box so you can actually go check it out. Astrid Lindgren's Pippi Longstocking inde തന്നെ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. I'm not sure if this is the first one. I am not sure. Astrid Lindgren 1907-2002 ജീവിച്ചിരുന്നതാണ്. Her most famous and beloved book, most famous ഇത് തന്നെയാണ് Pippi Longstocking. 1950 ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇതിന് 2 സീക്വൽ ഉണ്ട്, Pippi Goes on Board and Pippi in the South Seas. She has done more than 100 picture books, poems, short stories, plays, novels. Brilliant. So this is children's literature തന്നെയാണ്. Try reading this book. Read any book. Simply read. Keep watching Surya Simple English. Like, subscribe and share the video if you like it. You can also follow me on Instagram. Goodbye.